यहाँ पर निवेदन बाढ़ी श्रीमती निर्मला महापात्र महोदया कवयित्री लेखिका महोदया को आम मंच को निमंत्रण बाढ़ू महोदया अनुपस्थित रही आम अच्छा महोदय आम निवेदन बाढ़ुचु श्रीमती निर्मला महापात्र कवयित्री लेखिका आज उत्सव यह आलोचना चक्रे संक्षिप्त भाव निजर अभिव्यक्ति प्रदान करेंगे। विपिनंगु प्रणाम। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। छुआ दिन मत आसी 67 वर्ष है कि सबुदिन बोधे संगीत चली जो दिन देहांत है से दिन भी कांदी कांदी घर को पलैची हठात कि चलीगले कारण से देउल साई जो चलती पूरा स्मार्ट पिलादिन आम देखीचु एकदम टिपटप जहाँ भाईना कहले ड्रेस आ कथबार्ता जमी लिखाई भाषार जादूगर मु बड़ है से जो कथा कहती डाकिबे से जमी कहते निर्मला समस्ते कह निर्मला केमती अच्छु से कहे अरे निर्मला केमती अच्छु ज्वाई केमती अच्छा एमती कथबार्ता आउ से जो देउल साई रोते आउ छुआ दिन आम सागर जो लाइब्रेरी कुनुना कहते लाइब्रेरीटा पढ़ा बही बही मागे किरण मोर सांग बादल भी मोठू अल्प सान बही उपर आमर आखि आउ एते बही से रखी से आमे कि बही टी आणमु से क्या छुई दिखती किंतु मते दियंती बही पढ़ा आउ मु प्रणाम करुच्ची से जो करथिले शतरूपा माने मनुंकर स्त्री हेले शतरूपा से सब बसाती बाहर जो बेत चेयर कहार न थाए बेत चेयर जोड़े पकाती आमको भी बसाती एवं कहती शतरूपा माने मनुंकर स्त्री कहीं देले शतरूपा बोली एवं से प्रथम नारी स्रष्टा सृष्टिर तेणु से नारी को वंदना करी आज श्लोकटे गाउची सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शतरूपा माने माँ सरस्वती को भी शतरूपा कह जाए से भी सब कहती बुझाती अरे शतरूपा कहीं जानिछु आउ या एमती अइले सरस्वती निर्मल वर्णे रत्न विभूषित कुंडल कर्णे गलारे गजमती मुक्तार हार दियमा सरस्वती विद्या भंडार। शतरूपा नाटी देला परे बहुत उन्नति होईची आमर आउ परिवार आम सूर्य बांधव आमर कहीं 100 वर्षर बोध हुए संपर्क आम नना बो को बहुत भल पाती मो नना को भाईना डाकती मो बो को आसन नानी डाकती आम को भी अति स्नेह करती एवं तांका परिवार आम परिवार गोटे कहले चले आउ सी रोसई घरे सब बोधे चली थाए मुझे थर जाइए पूरी तरकारी जहाँ से चा फा एत नाला किंतु सब खाइबा पीवा सब थाए आउ संध्या हेले घर को विमलानंद स्वर्गत हो गले आउ शरद पाणी आम नानी सांगे से सब पढ़ुले विजय साहू निरदना थिले निरदना भी चलीगले घरटारे सब संध्या बेल हेले संतोष रथ सबुतक आसिक पहुंचे घरे एवं घरे आम भी जाऊ घरे बहुत गुड़े बेच पड़ी था दांडपटे आम बसु सब ड्रामा कथा ही चली थाए आ दीपावली दिन अपर्याप्त बाण से थोइथिबे जी जेते फुटे पारल एवं होली दिन मोर मन अच्छी अनेक रंग आ पिचकारी जी जेते रंग मारि पारल आजिकल भली एते मिलू नथिला सेतबेले 3-4टी रंग दुकान हुए किंतु से रंग पूरा भर्ती करी रखिथिबे तेणु से गोटे यूनिटी सब घर भितर थाए आउ कबरर काव्य मु देखी जिला परिषद रे कबरर काव्य होतला एवं कबरर काव्य जेतबेले से सिखौथुले स्कूल घरे सिखौथुले आ गोटे हमर शंकर शतपथींकर घरटे खाली थिला सेठी सिखौथुले जेतबेले सिखौथुले कबरर काव्य आमे सब झरका बाटे ओहळी करी सिखुथुलो आमर बिरंची पानी भी गोटे कौन शिखुले विमल नंद से भी सब शिखुले ड्रामा से शिखौले जो भाषा जादूगर गोटे भाषा हूँ जे आखिरे कजल गार मथारे सिंदूर टोपा आउ ओठरे अलत्त रंग
ହାତେ ନାଲି ନେଳି କାଚ କଇପଟ ମୋର ଆଜି ଯାଏ ମନେ ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖଉଥିଲେ ଆଖିରେ କଜଳ ଗାର, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା, ଓଠରେ ଅଲକ୍ତ ରଙ୍ଗ, ହାତେ ନାଲି ନେଳି କାଚ କେଇପଟ ଏମିତି ବୁଝଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବିରଞ୍ଚି ଭାଇନାଙ୍କର ହଉନଥିଲା, ସେଇଟା କାନ ମୋଡ଼ି ଦଉଥିଲେ। ଆମେ ସବୁ ଲଟିକିରି ସବୁ ଚାରିକଟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆଉ ଯୋଉ ଇଏ କହୁଥିଲେ ହିରୋଇନ କଥା, ହିରୋଇନଟିଏ ସେତେବେଳେ ଆସିକିରି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା, ଚାଳ ଘରଟେ ମୋର ମନେ ଅଛି। ସେ ହିରୋଇନ ଜଣକୁ ଅନୁଗୁଳରୁ ଅଣା ହେଇକିରି ପୁନି କି କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ହବ, ତାଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ହିରୋଇନଟା କିଏ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମେ ଦୌଟିକିରି ଯାଉଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଆମ ସାହିଟା କେବଳ ଡ୍ରାମାମୟ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲେ। ଥରେ ମହାଭାରତ ସିନେମା ହେଲା ଦେଉଳ ସାହିରେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିଥିଲେ। ବାଦଲ ବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, କୁନୁନା ରଜା ହେଇଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଇଥିଲେ, ନିରଦନା ଶକୁନି ହେଇଥିଲେ, ଆମର ଯେ ସାଂସଦ ରୁଦ୍ରପାଣି ବି ଶଲ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶିଥିଲେ ଏବଂ ଝିଅ ପିଲା ବି ଅଭାବ ଥିଲେ। ଦେବନ ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଇଥିଲା, ମାଟିବାଇ କୃଷ୍ଣ ହେଇଥିଲେ। ଆମ ସାହିଟାରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଅହରହ ହଉଥାଏ। ଦେଉଳ ସାହି ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଜେଲରୁ ଖଟ ଆସି ପଡ଼େ। ଆଉ ଏଇମାନେ ସବୁ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା, ୟାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା। ଅଜା ଯୋଉ ଚାଲିଗଲେଣି, ବିପିନାଙ୍କର ବାପା, ସବୁବେଳେ ଏତେ ଏତେ ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି। ମୋର ଏବେ ଭାବିଲେ ବି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ପରିବାରରେ ମୁଁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆଜି ଖୁସି, ପିଲାମାନେ ମୋରି ଆଗରେ ଏମାନେ ସବୁ ଆଇଏ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ମୁଁ ଆଇଏ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଖାରବେଳ ଜନ୍ମ, ତାପରେ ପରେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ଚଳିଛି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେତେ ଡ୍ରାମାର ମୋର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଉତ୍ତାରିବା, ନିର୍ଭୁଲ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ସେ ଦିଅନ୍ତି। ନାନୀ ବି ଉତ୍ତାରେ, ମୁଁ ବି ଉତ୍ତାରେ। ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ ହୁଏ 8-10 କପି କରିବା, ସେତେବେଳେ ଜେରକ୍ସ ନଥିଲା କି କିଛି ନଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ବହି ଗୋଟେ ଥର ଶତାବ୍ଦୀର କଳାକାରରୁ ମହୁମାଛିଟେ ଆଣିବୁ ମାଗିକିରି, କି ଏଠୁ ବି ଦିଆଯାଏ, ତାର ଉତ୍ତାରିବା ନାନୀ ଆଉ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ, ନୂଆ ବୋହୂ ଆସିଲା ପରେ ବି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଆମେ ଯାଉ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ। ପିଙ୍ଗଳାର ରାତ୍ରି ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଏବଂ ନିକୁଞ୍ଜନାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଳାଶବଣରେ ହତ୍ୟା ବି ହେଇଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ କଲେଜରେ। ନିରଦନା ତ ଦୀପ୍ତି ସେନା ବସିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଡ୍ରାମାରେ ପ୍ରାଇଜ ନିଶ୍ଚୟ ଧରିକିରି ଆସିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଛୁଆ ଦିନୁ ବଡ଼ ହେବା ଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭଲ୍ଭ, ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ଇନଭଲ୍ଭ ପୁରା। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡପଟେ ବସନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ବସିଥାନ୍ତି, ଆମେମାନେ ବି ଯାଉ ବସୁ। ଏତେବେଳେ ତ ଟିଭି ଆଉ ଏଇସବୁ ନଥିଲା, ମୋବାଇଲ ନଥିଲା। ସେ ତେଣୁ କୁହନ୍ତି ନାଟକର ସବୁ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ବି ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳ, ମୃଚ୍ଛ କଟିକମ ଆଉ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ସବୁ ସେ ଡ୍ରାମା ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଡ୍ରାମା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କ ନାଁ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାରବେଳ, ବିଜୁଗୁପ୍ତ ଆଉ ତିମିରସୁ, ଏସବୁ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ, ସେ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସଟାକୁ ବେଶୀ ନେଇକିରି ଡ୍ରାମା ଗୁଡାକ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ରିଲେସନସିପ୍ ଥିଲା ଆମର। ସେ ତାପରେ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ନାଟକରେ 10ଟି ପ୍ରଧାନ ବିଭାଗ ଅଛି। ନାଟକ ପ୍ରକରଣ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଥିଲି ଏଗୁଡାକ ତାଙ୍କଠୁ ହାଇସ୍କୁଲ ପଢିଲା ବେଳେ। ନାଟକ ପ୍ରକରଣ, ଅଙ୍କ, ବ୍ୟାୟୋଗ, ଭାଣ, ସମବକାର, ବିଥି, ପ୍ରହସନ, ଡିମ, ଇହାମୃଗ, ମୁଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ବଡ ହେଲା ପରେ ନିଜେ ପଢିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲି ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ କୋଉ ଆକ୍ଟ୍ରେସକୁ କେମିତି ଡ୍ରେସ୍ କରାଯିବ, ସେଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଇଡିଆ ଥିଲା। ଇଏ କେମିତି ପିନ୍ଧିବ, ସେ କେମିତି ପିନ୍ଧିବ। ତାଙ୍କ ଡ୍ରାମା ଗୁଡା ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢିବେ, ଆଜି ତ ଏଇଟା ବାହାରିବ, ତାଙ୍କ ଡ୍ରାମା ଗୁଡା ରେକବରର କାବ୍ୟ ହଉ ଯାହା ହଉ, ରଜା କେମିତି ପିନ୍ଧିବ, ଇଏ କେମିତି ପିନ୍ଧିବ, ବିଦ୍ୟାଧରୀ କେମିତି ପିନ୍ଧିବ, ଯକ୍ଷୀ କେମିତି ପିନ୍ଧିବ, ଅପ୍ସରା କେମିତି ପିନ୍ଧିବ, ନାଗରମଣି କେମିତି ପିନ୍ଧିବ, ଦେବକନ୍ୟା କେମିତି ପିନ୍ଧିବ, ମୁନି କେମିତି ପିନ୍ଧିବେ, ମୁନିକନ୍ୟା କେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ହବ, ସେ ପୁରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେଗୁଡାକ ସବୁ ବହୁତ ଆଇଡିଆ ଥିଲା। ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ କ୍ଲାସିକ ନାଟକ, ପ୍ରତୀକ ନାଟକ, ସମସ୍ୟାମୂଳକ ନାଟକ, ସାମାଜିକ ନାଟକ, ପୌରାଣିକ ନାଟକ, ତାପରେ ସେ ଆର୍ଟିକଲ ସବୁବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭାବରେ ସେଗୁଡାକ ପଢିଛି ସବୁ। ତାପରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଶିଳ୍ପୀ ଯେତେବେଳେ ଗଢିଲେ, ଶିଳ୍ପୀ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର, ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର, ଏଠି ବି ଆସି କଳାଶ୍ରୀ ଥିଏଟର, ଏଠି ସବୁ ଧର୍ମଶାଳା, ଯୋଉଟା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଏଟା ଧର୍ମଶାଳା, ସେଇଠି ସବୁ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ ମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ଏଇଠି ହିଁ ଡ୍ରାମା ହଉଥିଲା। ଥିଏଟର, ଭାରତୀ ଥିଏଟର, ସେ ସବୁବେଳେ ଜନତା ଥିଏଟର,
आम सब थिएटर देखा आसीचु आमको पास केमी मिले कौन मिले मुझे जानी कि आम देखीचु नना पास दिखती वकिल मान दिहला कि कौन होता बोधे तेणु सी आम आसी देखीचु एवं सी सब कहले आमर केमती गोटे करवा करी शिल्पी करथिले एवं शिल्पी तापर 70 रुपया यही छुआ माने हला पर 70 रुपया करचंदी तेणु अद्भुत तांकर आ लोकगीत को लेकर तांकर मु गोटे आज सब महोत्सव बही गुड़ा मैगजीन गुड़ा देखुली लोकगीत को लेकर से गोटे से पयरे अलता दे सुंदर लोकगीत आम ढेंकानाल लोकगीत को लेकर आर्टिकल टे लिखिं आज देखुली से लिखिले जे आम ढेंकानाल दांड ग्राम्य दांडरू नहीं गाई गले नाले नाले गाई पछरे बाछुरी हले जे अंटा को घागुड़ी माले अंटा को घागुड़ी माले माने गाईर बेकर जोटा गोटे टिपाटे बंधा होता ओले गाईर सेटा को लेकर से लिखिं आर्टिकलटा ढेंकानाल महोत्सव मैगजीन ने पुणी माँ झील बाहाघर को लेकर लिखिं आमर संग्रह कर लिखिं पयरे अलता देई से आर्टिकलटा पयरे अलता देई पयरे अलता देई लेउटी मुह को चाहिली मुहिलो मो जीवन जाउछि लोतक बही झीटी हेटू कहूँ आगरे जीव मो लिया खौड़ी पछरे बाजिब शंख महुरी पछरे बाजिब शंख महुरी सेणु एटा गोटे ढेंकानाल लोकगीत को नहीं ग्राम्य दांडर ढेंकानाल ग्राम्य दांडर गीत सुंदर लिखिं आज पढ़ुली से जहा हो समस्ते तो बहुत कथा कहले मु गोटे 70 रुपया को लेकर दिधाड़ी लिखी कहीदे नाट्यवेद को रूप दे रंग दे नाट्यवेद को रूप दे रंग दे लोक भावना को नुआ एक छंद दे 70 रुपया उपस्थित शतदल बास्ना नहीं 70 रुपया उपस्थित शतदल बास्ना नहीं ढेंकानाल कलाप्रिय अभ्यागत हेउछंती उत्फुल्लित ढेंकानाल कलाप्रिय अभ्यागत हेउछंती उत्फुल्लित शतरूपा सामवेद को झंकृत करे गायत्री हस्तमुद्रा तांडवर नृत्य पार्वती लास्य को रूप दिए गीत गोविंद श्रीराधा श्रीकृष्ण नृत्य प्राणरे स्पंदन आने संस्कार और संस्कृति को एकाकार करी नृत्य गीत अभिनय एक नुआ रूप दे शतरूपा प्रकाशुची शतपद्म बासना नहीं शतरूपा प्रकाशुची शतपद्म बासना नहीं शतरूपा आज स्पंदित अभिनंदित झंकृत शतरूपा आज स्पंदित से झंकार रे तुमको करे प्रणिपात हे शिल्पी विपिन बिहारी निर्मला आज करे प्रणिपात मु सबुदिन देवसाई से जो स्कूल रे विजयगुप्त शिखौची पिलांगु नाच मु मझिरे जाई देखे आउ से स्कूल चाबिटा ता पाखरे थाए मु सब बेले जाई विजयगुप्तर नाच केमिति शिखौची से मु देखे कारण मते नृत्य भी भल लगे आज पुणी थरे आउ विपिन बिहारी को प्रणिपात करुची नुआबू को प्रणिपात करुची मंचर जो माने मंचासीन अछंदी समस्त प्रणिपात करुची एवं समस्त अभ्यागत मानक प्रणिपात करी मु निर्मला महापात्र विधान नौछि। धन्यवाद श्रीमती निर्मला महापात्र वरिष्ठ कवयित्री लेखिका आपणकर ए अभिव्यक्ति हृदय को आह्लादित करिछि आप्लुत होइछि मंच धन्यवाद पुनश्च निवेदन बाढ़ू आज आलोचना चक्र परवर्ती पर्यायर मंच को श्री प्रताप किशोर नंद महोदय सभापति भागवत महामंच ओडिशा प्राक्तन सभापति राज्य निखिल ओडिशा प्रवक्ता परिषद संपादक अखिल भारत तुलसी संसद महोदय को निवेदन बाढ़ुछु द्विपद अभिव्यक्ति पाई। जय जगन्नाथ। मंचासीन अतिथि मान को यथामान्य तले रही वरिष्ठ विचारवंत भव्य दिव्य प्रतिभा मान को प्रणिपात एवं मो ठारू बयस सान मान को यथेष्ट स्नेह एपर्यंत जड़े मोहनीय प्रतिभांकर प्रतिभार पूजा आमे करुचे वास्तव रे अमर मरण जार नाही नाही मृत्यु तार न छुईब काल ताकू न छुईब मसी जेतेबेले परेशर कहीदेले स्वर्गत बड़ दुख लगिला कारण से स्वर्गत नो कवि केबे मरे ना देहस्ति मांस रुधिरे विमति तेजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चम् पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ
ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସତ କଥା, ତାକୁ ଡାକିବାରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମୀୟତା, ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଏକାଠି ମିଶିଛୁ, ବହୁତ ସଭା ସମିତିରେ। 88 ମସିହାରୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଭା ସମିତିରେ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ। ଛୋଟ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କୁନି ପିଲାଟେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 88 ମସିହାରୁ ଅତ୍ୟାବଧି। ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନେହରେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତାପରେ, ସୁରେଶ, ଅବନୀ। ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ, କି ଆତ୍ମୀୟ ଭାବ। କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ ହେ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ। କେତେ ବଡ଼ ଅଭିନେତା ସେ, ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ନା। ଅମର ମରଣ ଯାର ନାହିଁ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ତାର, ନ ଛୁଇଁବ କାଳ ତାକୁ ନ ଛୁଇଁବ ମସି। ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଯାଏ ନା। ଆମ ଗହଣରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଚିନ୍ତାରେ, ଆମ ଚେତନାରେ, ଆମ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ, ଆମ ଉନ୍ମାଦନାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ କେମିତି ସଜେଇକି ରଖାଯାଏ, ବିପିନ ମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଘରେ ଐତିହାସିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ, ତିମିରେଶୁ, ଖାରବେଳ, କାରୁବାକି। ଆହା, ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି କାରୁବାକି କିଏ ସେ। ସେଇ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ମହାନାୟିକା, ଯାହା ପାଇଁ ଅଶୋକ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦେଖୁଥିଲେ 1946 ମସିହାର ସେ ପବିତ୍ର ଯୋଉ ଗରମ ସିଜନ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ମେ ମାସ, ସେ ସମୟରେ ଆସିଲେ, ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଶୀତଳତାର ଛାଇ ଦେଇ ଜଣେ କାବ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଚନ୍ଦନ ମଉସା କହୁଥିଲେ ଯେ ହୀନମନ୍ୟତା ବାସ୍ତବରେ କଳାକାରକୁ କେହି ରୋକି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଉପରକୁ ଯିବ ହିଁ ଯିବ, ତା ପ୍ରତିଭା ତାକୁ ଉପରକୁ ନେଇଯିବ ଯେମିତି ହେଲେ। ପ୍ରତିଭା କେବେ ହେଲେ ଲୁଚି ରହେ ନା। ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, କୋଉଠିକି ଯିବି, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପଦ କଥା ଯଦି କଳାକାର କହିଦିଏ, ତା ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ସେଇଟା। ସମସ୍ତେ ସବୁ ସମୟରେ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖାଲି ସେ ନାଟ୍ୟକାର ନଥିଲେ, ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ, ଭଲ କବିତା ଲେଖି ପାରୁଥିଲେ, ମେଳାପୀ ମଣିଷ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକିରି ବସିଥିବେ, ଧୋବ ଫର ଫର ବସ୍ତ୍ର। ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏବେ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜି କଲରଫୁଲ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବାପା ଥିଲେ ଆଜି ସେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଏମିତି ବେଶରେ ନଥାନ୍ତେ, ସବୁ ଡରିକିରି ଛାନିଆ। ହଁ କି ନାଇଁ ମାଉସୀ, ସତ ନା ମିଛ? ଆଜି ଯଦି ବାପା ଥାନ୍ତେ, ଏମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଯେମିତି ବସିଛନ୍ତି ହରଙ୍ଗୀ ବେଶରେ, ଏ ରଙ୍ଗ ନଥାନ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଧଳା ଭିତରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟତା ଭାବ। ଗୋଟେ କଳାକାର ପିଲାକୁ କେମିତି ରଖାଯାଏ। ଏମାନେ ଏବେ ବି ବାପା ନାଁ ପଢିଲେ ଏମାନେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବାପା ଭଳିଆ। ପ୍ରବଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ମଞ୍ଚକୁ ମୋ ସାଥିରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ମଞ୍ଚ ମୋତେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଥିଲି, ପ୍ରାକ୍ତନ ଏବେ ହେଇଗଲିଣି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ମହାମଞ୍ଚର ସଭାପତି ଅଛି, 4-4ଟା ଭାଗବତ ମହାମଞ୍ଚର। ମୁଁ ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ ଧଳପୁରରୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ତମ ପ୍ରତିଭା ତମକୁ ଆଗକୁ ନେବ। ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆମକୁ କାହାକୁ ଆଗରେ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯଦି ପ୍ରତିଭା ଅଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଖୋଜିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଜିବେ, ଯୋଉଠି ହେଲେ ଖୋଜିବେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ କର୍ମ କରି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆମ କର୍ମ ଆମର ପରିଚୟ ଦେବ, ଆମ ପ୍ରତିଭା ଆମର ପରିଚୟ ଦେବ। ଯେମିତି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଳାକାର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆଜି ଏ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ପରିବାରର ନାଁ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହି ପରିବାର ନାଁ ଅଛି। କାହିଁକି? ସବୁଦିନ ମାଉସୀଙ୍କ କଥା କହେ ମୋତେ ଅଜାତ, ମୋ ବୋଉ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କୋଉଠି? ନା ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିଦେବେ ଏକାଦିନ ପ୍ରତାପ ନନ୍ଦ କିଏ ସେ ବୋଲି। ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ଉତ୍ସବ, ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ସବ, ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମୀୟତାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ସିଏ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗତନ ଲେଖି ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଣାମ କରି କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କିଶୋର ନନ୍ଦ ମହୋଦୟ। ନିଜର
से भावात्मक आवेग को परिवेषण करिसेंती ढेंकानाल माटीरू आध्यात्मिक धारा को स्रोतस्विनी पुरी प्रवाहित करुछन। धन्यवाद आज उत्सव में योगदान कर निवेदन बाढ़ी ढेंकानाल माटीर आउ जड़े बरपुत्र को जड़े समाजसेवी आईनजीवी श्रीजुक्त दीप्ति प्रसाद पट्टनायक महोदय को वरिष्ठ आईनजीवी जे केवल आईनजीवी सहित आईन कार्य सहित निजक संपृक्त करना ढेंकानाल कला संस्कृति विभव सहित निजक संयुक्त करी अनन्य प्रतिभार अधिकारी होइछन्ति वरिष्ठ आईनजीवी श्रीजुक्त दीप्ति पट्टनायक महोदय। हरिओम टी आलोचना है विपिन भाई संपर्क में आपण मान तो समस्ते किछि किछि निजर अनुभूति थिबो अन्य वक्ता मान आम जी जानिले वास्तविक अनेक अजणा कथा आम देखिले एठी आज आलोचना है। आज होउछि तांकर तिरोधान दिवस आज दिवस रे तांकर रचित पिंगलार रात्रिर नाट्य संस्करण आज बोधे प्रकाशित हम एठी यही जो आलोचना सभार जो मैंने अच्छा सभापतित्व करुँच श्रीजुक्त बसंत कुमार पट्टनायक जी कि होती जिला लेखक संसदर सभापति जड़े नाट्यकार प्राबंधिक संगठक आउ तांको पाखरे उपस्थित अच्छा परेश पट्टनायक जन अवसर प्राप्त शिक्षक किंतु ढेंकानाल प्रत्येक कला साहित्य संस्कृति सहित से जड़ित छोट पिला आरंभ करी जेते प्रकार कार्यक्रम रही सबुठी से जन अपरिहार्य व्यक्तित्व होती केवल अतिथि नुहे तांको पाखरे अनेक नाट्य कुशलता रही जहाद्वारा कि केवल से आम अतिथि नुहंती अनेक क्षेत्र में उपयोगी तांको पाखरे जे अच्छा बादल बिहारी पट्टनायक जन अवसर प्राप्त विचारपति महोदय जड़े वरिष्ठ आईनजीवी एवं से जड़े नोटारी से विपिन बिहारी पट्टनायक भाई आउ अवनी मिश्र जी कि अवनी मिश्र कहले ढेंकानाल सांस्कृतिक स्रोत कहले अत्युक्ति हम नहीं से अनेक नूतन योजना सहित जड़ित एवं ढेंकानाल एत कुआड़े जाइनी और विपिन बिहारी पट्टनायक प्राय सब ढेंकानाल अच्छा मु विपिन पट्टनायक को सब देखुची आउ अवर्तमान रे संपर्क में किसी कहवाक जी कौन कहबी विपिन पट्टनायक प्रथम गोटे कथा से गोटे चरित्र विपिन बिहारी पट्टनायक गोटे चरित्र जमीती गोटे नाटक अनेक चरित्र थाए गोटे चरित्र जोड़िए न था गोटे नाटक सेमिति आमर ढेंकानाल रे गोटे चरित्र विपिन पट्टनायक आउ गोटे चरित्र आप से खोजिले पाइब ना तांका पाखरे गोटे स्वतंत्रता रही से जड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थिले जी देखी सी जानी अजथा न डाकिले से कहबेनी बड़ बड़ सभारे बसी डाकिले कहे शेषरे भी डाकतु आपण शेषरे भी से जो दुई पद कहे से दुई पद ही हूँ तांकर परिचय भाषा साहित्य संस्कृति स्वाभिमानी व्यक्ति गर्व अहंकार ये सब किछि मात्रा रे तांका पाखरे नाही। हाँ यहीटा कहीं कहीपारती ये तांकर जीवन में से कले कौन क्या आम कहवा कौन जन लोक कला बोली जहाँ ये प्रताप भाई जहाँ तांका संपर्क रे कहले पिला मानक विषय रे तांकर कार्यक्रम संपर्क रे जीवन शैली विषय रे जड़े व्यक्ति पाखरे यहीटा गोटे बहुत बड़ कथा तांकर परिचय भितर आमे माने समस्ते वर्तमान आम जीवन रे व्यक्तिगत जीवन रे यदि पचरा जाए तुम्हें आज पर्यंत इतिकी बयस रे कौन करिछ हाँ मु जगह खंडे करिछि बा पिला मानकु चाकरी करैछि बा घर करिछि एइटा हमर परिचय नुहे हमर जहाँ परिचय नुहे हमर पर अवर्तमान रे आमे जो आलोचना करूचे समाज प्रति तांकर कौन कंट्रीब्यूशन रही ताकू जदि आमे देखिबा विपिन पट्टनायक गोटे मात्र परिचय से जड़े व्यक्तित्व से गोटे चरित्र एवं से अन्य गोटे उदाहरण
ଯାହା କହିଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ଏ ଯେମିତି ନାମକରଣ କଥା କହିଲେ, ନାଟକର କଥା କହିଲେ, ନାଟକର ଶୈଳୀ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଆରା। ନାଟ୍ୟ ଛନ୍ଦରେ ସେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ସେତିକି ବି ମଧ୍ୟ କହି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି, ଢେଙ୍କାନାଳର ଇତିହାସ ଆକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ମତେ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପହଞ୍ଚିକରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବି। କେବଳ ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ବିପିନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାଟକ ଅଛି। ନିର୍ମଳା ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲା, ଯେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କହିଲା, ଯଦି ତାକୁ ବି ଆମେ ଲେଖିକିରି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଯଦି ରଖିବା, ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାର ଆକାରରେ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିକରି ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କ'ଣ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କ'ଣ, ସ୍ୱାଭିମାନ କ'ଣ, ଏଇଟା ଜାଣ। ଏଇଟାକୁ ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ବିପିନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଷୟରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ସାର୍ଥକ ହେବ, ଯଥାର୍ଥତା ରହିବ। ଏତିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ନମସ୍କାର। धन्यवाद श्रीजुक्त दीप्तिश पट्टनायक महोदय, वरिष्ठ आईनजीवी। ढेंकानाल माटी को अति निखुण भाव में अति पाखु देखि व्यक्तिशेष जे कि विपिन बिहारी पट्टनायक को मध्य सेतिकी परिखिछंती, शिखिछंती एवं निज हृदय साहित्य रखिछंती। पुनः धन्यवाद देवी दीप्तिश पट्टनायक महोदय को। पर निवेदन बढ़ी आज आलोचना चक्र को आग को बढ़ाई ने श्रीजुक्त लक्ष्मी प्रसाद पट्टनायक महोदय, विशिष्ट लेखक, समाजसेवी तथा शतरूपा अनुष्ठान प्रथम संपादक भाव में से निजको संपृक्त रखिछन शतरूपा सहित। मंचरे यह आलोचना चक्र रे नाटककार श्री विपिन बिहारी पट्टनायक निमंते दुई पद प्रकाश पुंज को एठी प्रकाशित करिवे। धन्यवाद। प्रकृत समस्ते एठी बहुत माने विद्वान व्यक्ति अच्छी कहया तेणु आउ पर्सनाल किछि ये सम्मान समस्त मंच पर मोर सम्मान एवं श्रद्धा एवं समस्त आमर अतिथि एवं मंच तले जो मैंने आमर सब बस ढेंकानाल विद्वान व्यक्तिगण समस्त मोर नमस्कार। माइकटा ठीक शुभुची तो बादल? प्रकृत में मु तो जानी नथिली, मते काली जेतबेले खारबेल फोन कला राति रे जे मामुंगर एटा षष्ठ श्राद्ध वार्षिक 2019 मसीहा अगस्ट मास 21 तारिख रे तांकर महाप्राण होइतिला एवं आमे से कहला जे आमे एठी प्रकार ये करूचु। मते भारी खुशी लागिला। मु सेही फोन रे भी ताकू बहुत धन्यवाद जनैली, कृतज्ञता जनैली। आमे वर्तमान ये जो पूज्य पूजा एटा होची माने गोटे अति भल जिनस। पृथ्वीर जेते विकसित देश ये पूज्य पूजा सेटा होची गोटे सबु कारण मध्य गोटे बड़ कारण। तेणु मत भारी खुशी लगिला। तेणु मु 4टा बेलू आज दिन ठीक 4टा बेल समय देइथिला, 5 मिनिट डेरी होगला। ताको आसी क्षमा मागिली, कहला नहीं भाई मु तो एना आइली, किसी कथा नहीं, मु बसची। तेणु कहया को एक्चुअली तो कहले माने राति पाई जीवो। तेणु बहुत तांगा सागे अभिज्ञता अनुभव अच्छी, किंतु जेहेतु समस्ते कहया को अछंती मु अल्प करे मोर वक्तव्य सारिबी। विपिन मामू से जेहेतु मोर मामू, तांका दादांग झील भौणी मोर खुड़ी मो दादा को बाहाइतले, तेणु से मो मामू। विपिन मामू आ माई दी जण जाक प्रकृत में जो कहती मैरेज इज सेटल्ड इन हेवेन सोलोमनाइज्ड ऑन अर्थ, तार से सिंबलिक एक्सप्रेशन। आउ जदि मु भूली जीवी तांका बापा बो, बापा ना ब्रजकिशोर पट्टनायक,
ବୋଉଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କ୍ଷୀରୋଦବାଳା ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କାନନବାଲା କହୁଥିଲି, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଖାରବେଳ ତାକୁ କରେକ୍ଟ କଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ କ୍ଷୀରୋଦବାଳା ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଦି ଜଣ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛୁଆଦିନ ଯେହେତୁ ବାଦଲ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇଛି, ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟୁ ମି ଦାନ ଅଙ୍କଲ। ଛୋଟବେଳୁ ନଙ୍ଗଳା ବେଳୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପଢ଼ିଛୁ, ଆଜି ଯାଏ ବି ଆମେ ସେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଚଳିଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଅଜା ଆମର ବ୍ରଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ବିପିନ ବାବୁଙ୍କର ବାପା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଜଣେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଢଳେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଢଳେଇ ଲୋକ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ଆମର, ସେ ଜଣେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଜଣେ ଢଳେଇ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଶ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ବାବଦରେ ଅଭିଜ୍ଞତା, ପଶା ଖେଳିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରିଜ୍ ଖେଳିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ଏଇ ସୁରପ୍ରତାପ କ୍ଲବ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ବି ତାର ସମ୍ପାଦକ ଅଛି, ସେଠି ବ୍ରିଜ୍ ଖେଳା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଜା ବ୍ରଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ଥିଲେ ସେଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଭୁଲି ଯାଇ ହେବନି। ଆମେ ଚେରକୁ ମୂଳକୁ ଭୁଲି ଯାଇ କାଣ୍ଡ ଡାଳ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ବିପିନ ମାମୁ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଛି, ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିବାରେ ଇଏ ନାହିଁ, ସିଏ ଜଣେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଜଣେ ଭଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ। ସେ ପ୍ରଥମ ଢେଙ୍କାନାଳର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆମର ପାୱାରଲୁମ୍, ଜୟଦୁର୍ଗା ପାୱାରଲୁମ୍ର ସେ ମାଲିକ ଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ତାଙ୍କର ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଦାୟିତ୍ୱ ନିରୋଧ ମାମୁ ଆଉ ବାଦଲ, ସେମାନେ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି କରିକିରି ତାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଗାମୁଛା ଆଉ ଚାଦର ଧୋତି, ସେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଇଏ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯାଏ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ବାହାରକୁ ଯାଏ। କାହିଁକି? ସେ କ୍ୱାଲିଟି ସାଙ୍ଗରେ କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇଏସ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଟା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆମେ ଆଜି କହୁଛେ ୟୁପିଏସ୍ସି, ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଟିନ୍ ଆଇ ଭାଇବା ହେଉଥିଲା। ଆଇଏସ୍ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କମ୍ ମାର୍କରେ ତାଙ୍କର କଟିଥିଲା। ସେ ବହୁତ ମାନେ ଟିକେ ବିଚଳିତ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମାମୁଁ ଆପଣ ତ ଜଣେ, ସେତେବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କର ଇଏ କଲେଣି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତ ଜଣେ ମାଲିକ, ଆଉ ଚାକର ହେବାକୁ କାହିଁକି? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍, ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଆପଣ ତ ଲୋକ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ରଖିବେ, ଆପଣ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ, ମୁଁ ନିଜ ଜଣେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ମୁଁ କହିଲି ତ ଚାଣକ୍ୟ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ସଂସାର ବିଷବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ଏବଂ ରସବତ୍ ଫଳେ କାବ୍ୟ ରସାମୃତସ୍ୱାଦ ସଙ୍ଗମ ସଜନ ସ। ଏଇଟା ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ। ବିଷ ସଂସାର ଯଦି ବିଷବୃକ୍ଷ ହେଲା, ଦିଟା ଅମୃତ ଫଳ, ରସବତ୍ ଫଳ। ଗୋଟେ ହେଲା କାବ୍ୟ ରସାମୃତ ସ୍ୱାଦ, ମାନେ କାବ୍ୟ, କବିତା, ନାଟକ ସବୁ ସେଇ କାଟେଗୋରୀରେ ଯାଉଛି। ଆପଣ ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଏଇଠି ଏଡିଏମ୍ ଯିଏ ଥିଲେ, କି ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସିଏ ଆସନ୍ତି ବହି ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରୁ। ମୁଁ ବି ନେଇକି ପଢ଼ିଛି ତାଙ୍କର ବହି। ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଏକଦମ ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧ, ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଖରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲାଇବ୍ରେରୀଠୁ ଅଧିକା ତାଙ୍କ ଘରେ ବହି ଥିଲା। ଆପଣ ତ ତା ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ସଜନ ସଦାବେଳେ ଆପଣ ସବୁ ତ ଯେତେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସଜ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବାର ତ କିଛି ନାହିଁ ନା, ନାଇଁ ରହିବା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମାନେ ଦର୍ଦ ଭରା କଥା ଗୋଟେ ଅଛି ହିନ୍ଦୀରେ। ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ସାୟରୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, जहाँ सर झुक जाए वही ईश्वर का घर है, जहाँ नदियाँ मिल जाए वही समंदर है। इस दुनिया में दर्द तो सब देते हैं, जो दर्द को समझ सके वही हमदर्द है, वही हमदर्द है। यही विपिन मामू आमर से भाया जड़े हमदर्द लोक थे। एवं तांकर टाइम रे से जेतिकी ढेंकानाल गर्व गौरव आनी, साहित्य क्षेत्र में हो, नाटक क्षेत्र में हो, आमर कला क्षेत्र में हो, संस्कृति क्षेत्र में हो, आज तार ताकू बंचे रखी आगू को नहीं पार्छन तांकर दायद माने पुत्र माने खारबल, अजात शत्रु, आमर तिमिरासु, ये जो सब ना रू आप जानीपे तांकर रुचि केते उन्नत थिला। तेणु मु आउ से बाबद समस्ते कहले, अधिका रिपिटेसन भल लगे। केवल गोटे छोट घटना कहीकि मु मोर वक्तव्य शेष करी।
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏଟା ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଟା ଗୋଟେ ଦର୍ଦ ଭରା କାହାଣୀ। ଆମେ ହୁଏତ ବିପିନ ମାମୁଁ ମୁଁ ଆମେ ଆଜି କେହି ନଥାନ୍ତୁ। ଆମେ କେଉଁଝର ଯାଇଥିଲୁ ଏଇ ପିଙ୍ଗଳାରେ ରାତିରେ ନାଟକ ନେଇକିରି। ବାଦଲ ଏଠି କହିବ ଆମର ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏତେ ସିରିୟସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେ ସେତେବେଳେ ଟିଭି ନଥିଲା। ମୁଁ କହୁଛି 82-83 ମସିହା କଥା। ଖାରବେଳ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସିଭିୟରଲି ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗାଡ଼ିରୁ ସେଇ ଟ୍ରେକରରୁ ଖାରବେଳରୁ ଯେତିକି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଜାଗାଟାରେ ଗୋଟେ ବାଲିଗଦା ଥିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ସେଭ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସିରିୟସଲି ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଥିଲୁ। ବିପିନ ମାମୁଁ ସବୁଠୁ ସିରିୟସଲି ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେଇଥିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ ହେଇଥିଲେ। ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ବି ପାଖାପାଖି ମାସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆମେ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆମେ এই ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ନାଟକ ମହୋତ୍ସବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାଟି କହିବା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଉନ୍ନତ ରସବୋଧ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ୱତଃ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ ନାଟ୍ୟକାର ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ରଚିତ ହୋଇଥିବା ନାଟ୍ୟଗୁଚ୍ଛରୁ। ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସାରଗର୍ଭକ ହେଉଛି ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜୀବନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏହି ନାଟକ ଗୁଚ୍ଛ ତାହା ବାସ୍ତବ, ଅବାସ୍ତବ ଏବଂ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖ୍ୟାପିତ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ଲାଦିତ କରୁଛି। ଆଜି ଏହି ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶରେ ମହାର୍ଘ୍ୟ ପର୍ବରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଜି ମଞ୍ଚ ମଣ୍ଡନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟଲିପି ମଲ୍ଲ ମହୋଦୟା ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଅତିଥି ରୂପରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ କରତାଳି ଦେଇ। ଯିଏକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବ ମହୋଦୟାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ତନ ସଚିବ, ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ତଥା ଅଧୀକ୍ଷକ, ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଗାୟିକା ଡକ୍ଟର ଜୟଶ୍ରୀ ଧଳ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ଆମେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ସତରୂପାର ଏହି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ, ଏହି ମଧୁର ବେଳାରେ। ପରେ ପରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ଆଗେଇ ନେବୁ। ନିବେଦନ ବାଢ଼ିବି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୀପକ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ଏବଂ ନିବେଦନ ବାଢ଼ିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୀପକ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ସମାଜସେବୀ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ। ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ୱର୍ଗତ ବିପିନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିପିନ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସହିତ ଆମ ଘରର ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଦିନେଶ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବହୁତ ସମୟ ତାଙ୍କର ଘର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଉ, ଆଜି ନୁହେଁ ପିଲାଦିନଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ଲୋକ, ଆମୟିକ ଲୋକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛି ଏବଂ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ପୁରା ସବୁବେଳେ ସଫା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଚାଲି ମଧ୍ୟ ନିଜର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖା ହୁଏ ଆମର କରଣ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର କହିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ସେଟା ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଇଏ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସବୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ବାଟରେ ଦୀପ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ବହୁତ ସମୟ କଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ, ବଡ଼ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଏ।
ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଳିଆ ଥିଲା। ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଯୋଉ ନାଟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସମାଜ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ତାହା କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଯୋଉ ହରେଇଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହରେଇଛେ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିରଳ। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାରେ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କହିବା ପାଇଁ, ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୋତେ କହିବାକୁ। ଆଉ ସେ ତ ବିରାଟ ତାଙ୍କର ମହାନ ଲୋକ, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଦ୍ଗତି ଲାଭ କରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିକଟରେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି କାମନା କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ। ପରେ ନିବେଦନ ବାଢ଼ିବି ଆଜିର ଉତ୍ସବରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜିର ମଞ୍ଚକୁ ମଞ୍ଜୁଳ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷାରାଣୀ ଦାସ ମହୋଦୟା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଲେଖିକା। ମହୋଦୟାକୁ ନିବେଦନ ବାଢ଼ୁଛି ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ନିଜର ଭାବକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବେ। ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚାସୀନ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ମାନେ, ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଣାମ। କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭବ ରଙ୍ଗଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। এই କଥା ତ ଚିରନ୍ତନ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଭିନେତା କରି ସାରା ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବରେଣ୍ୟ ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ। ମୋ କବିତାଟି ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଭରା ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅମର କବି ଲେଖକ ପ୍ରତିଭାର ତୁହି ଗନ୍ତାଘର। ଗବେଷକ ନାଟ୍ୟକାର ହେ ବିପିନ ବିହାରୀ, ଦେଉଳେ ସାହିରେ ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର, ରଖିଗଲେ ଅମର କୀର୍ତ୍ତି କଳାର ପୂଜାରୀ ସାଜି, ହେ ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର। ଅମର ଆଜି ଆମ ପାଶେ ତୁମେ, ଅଭିନେତା ଲେଖକ ପ୍ରିୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଗଲ ହେ କଳାର ସାଧକ। ପୂଜ୍ୟ ତୁମ ପିତାମାତା ଧନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଗଲେ ଏକ ମହାନାୟକ, ପୂଜନୀୟା ପତ୍ନୀ ସେବାମୟୀ ତୁମ ଗୌରବେ ଆଜି ସେ ଗର୍ବିତ। ତୁମ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲେ କଳା ପାଇଁ, ତାହାକୁ ପୁତ୍ରମାନେ କୀର୍ତ୍ତିମୟ କଲେ ଆପଣେଇ ନେଇ, ହେ ପୁଣ୍ୟ ବିଭୂତି ତୁମ ପଦ ତଳେ ନମସ୍କାର, ହେ ପୁଣ୍ୟ ବିଭୂତି ତୁମ ପଦ ତଳେ ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ମହୋଦୟ। ପରେ ନିବେଦନ ବାଢ଼ିବି ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ଆଉ ରସାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବନମାଳୀ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ସତରୂପା ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତା, ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସଂଗଠକ, ସମାଜସେବୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ ରଖି ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ମଙ୍ଗୁଆଳ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ନାଟ୍ୟକାର ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ନାଟକରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ନିବେଦନ ବାଢ଼ୁଛୁ ବନମାଳୀ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦୁଇପଦ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ। ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ତଥା ମଞ୍ଚ ତଳେ ରହିଥିବା ମୋର ଗୁରୁଜନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାହାନ୍ତି ସତ, ତାଙ୍କର
ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ମୃତି ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମ ନିକଟରେ ସବୁବେଳେ ପୂଜ୍ୟ ନମସ୍ୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ନାଟକରେ ଭୂମିକାରେ ରୋଲ୍ କରିଥିଲି। ଗୋଟିଏ ରେଡ଼ିଓ ନାଟକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକରେ ଧରିତ୍ରୀ ନାଟକରେ ମୁଁ ପିତା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଏ ପିଙ୍ଗଳା ରାତ୍ରିରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି, ଡକ୍ଟର ଅଭିନୟ। ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ସ୍ନେହ ଆଦରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଗଲେଣି। ଆମେ ସାଇ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସବୁ ଅପେରା ନାଟକ କରୁଥିଲୁ। ଏଇ ଡ୍ରାମା ନାଟକ କରିବା ବେଳକୁ କେବଳ ସେ ମୋତେ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଖାଲି ନାଟ୍ୟକାର ନୁହେଁ, ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଆମେ ନାଟକ କରିଛୁ। ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ତ ବିତିଗଲାଣି, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଆଉ କହିବିନି। ତାଙ୍କର ପିଙ୍ଗଳାର ରାତ୍ରିର 2 ଧାଡ଼ି ଡାଇଲଗ୍ ମୁଁ କହିବି। ଏଇ ପାଖ ହେଲା କବରୀ କୁଙ୍କୁମ ଗନ୍ଧ ମନାକେ ବାଜିଲା, ମଳୟଟା ତାର ଶୁଭ ବିସାର ଗାଇଲା। ଆରେ ପଥ ଘାସ ପ୍ରିୟା ପଦପ୍ରାସ ପାଇବ, ନଈ ଦେ ମଥା ରୀତା ମୋର ପାଦ ଧୋଇବ। ରୀତା ରୀତା ରୀତା। ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍, ତାଙ୍କର ଡାଇଲଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ଭାରି ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଘୋଷି ଦେଲା ପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ वरिष्ठ अभिनेता श्री बनोली मल्लिक महोदय। भाव जेतेबेले भावनारे बही जाए सेतेबेले साहित्य सृष्टि हुए। प्रकृति मध्य नृत्यरत हो जाए भाषा सहित साहित्य सहित। से जड़े साहित्यिक मंच अभिनेता भाव नाट्य निर्देशक भाव ढेंकानाल माटी जन्मग्रहण करथिले। आज जहाँ आम आलोचना चक्र आयोजित करिछे नाट्यकार विपिन बिहारी पट्टनायक महोदय। परे परे आमे निवेदन बाढ़ीबू श्रीजुक्त अक्षय कुमार नायक महोदय को विशिष्ट संगीत निर्देशक कंठशिल्पी आज आलोचना चक्र नाट्यकार विपिन बिहारी पट्टनायक निमंते द्विपद अभिव्यक्ति माध्यम निजर श्रद्धा सुमन को अजाड़ी देवे गुरुंकर चरण बिंदरे। श्रीजुक्त अक्षय कुमार मोहन नायक महोदय विशिष्ट संगीत निर्देशक कंठशिल्पी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे से जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांत बलियार भुज श्रीक्षेत्र मौड़मणि कला शांतकर श्रीपद कमल तले कोटि कोटि प्रणति जनाऊँगी। परे परे आज महान दिवस अवसर में समस्त मंचासन ज्ञानी गुणी गुरुजन मानक प्रणाम जनाऊँगी। आज ये सुंदर परिवेश समस्त श्रोता दर्शक मानक सर्वप्रथम मंच पर मु प्रणाम जनाऊँगी। छोट छोट पिला मानक आंतरिक स्नेह जनाऊँगी। कहवा पूर्व मुझे चिंता करी मात्र 2टी अनुभूति कथा कहि जीवन संगीत जीवन में जो पाद देती से अनुभूति थिला अलग प्रकार नियारा थिला।
ଯେତେବେଳେ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବେ ଟିକେ ସାକ୍ଷାତ କରିବି, ଟିକେ ଭେଟିବା ପାଇଁ, କଥାରେ ଅଛି ଯେମିତି ଏମନ ଭାବୁଥାଏ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପତ ହୁଏ ତାହା, ସେହିଭଳି ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ମୋର। ସେହିଭଳି ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସଂସାରକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷମାନେ ଆସନ୍ତି ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଚିର ସତ୍ୟ। ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଜି କଥାଟା ମୁଁ କହିଲି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ମହାନ ହୋଇ ଉଠେ, ତାଙ୍କରି ଆଲୋଚନା ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଆସେ, ସେହି ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ। ଆଜି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ସେହି ସୁନ୍ଦର ଭାଷା ବାହାରୁଛି, ସୁନ୍ଦର କଥା ବାହାରୁଛି, ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ବାହାରୁଛି, ସେ ମହାନ ନୁହନ୍ତି ଆଉ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗଜନ୍ମା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଏଇଠି ଥାଇ ତାଙ୍କର ସେହି ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ଲାଭ କରୁ ତଥା ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କରି କଥା ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭିତରେ ସମୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଅନୁଭୂତିର କଥା କହିବି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଟଲମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରୁଥାଏ, ସେ କୋଠା ଉପରୁ ମୁଁ ଥାଏ, ଅଫିସରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ରଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇପଟେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ମନରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିବି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚାଲି ତାଙ୍କର ଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେଇ ରାଜବାଟୀ ଠାରୁ ସେ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, ଏମିତି କୌଣସି ଦିନ ଯାଇ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲା ପରେ ଯିବି ଯେତେବେଳେ ନାଁଟି ପଚାରିଥିଲି ଥରେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର, ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର, ଭାଷାକାର। ଆଜି ତାଙ୍କରି କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମୋ ଉପରେ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାଷାର ଯାଦୁକର ଲଭ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ସ୍ୱର୍ଗତ ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭାଇନା ଯାହା କହୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ନ ଲେଖିବା ଠିକ୍ କଥା, ସେ ତ ଅଜର ଅମର ନା, ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗତ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ସେ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି କଥା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ପ୍ରଣାମଟିଏ କରିଛି। ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ନାଁ କ'ଣ, ମୁଁ ଏଠୁ ନାଁ କହିଛି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏମିତି ଦେଖା ତାଙ୍କର ପ୍ରଣାମ କରେ। କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, ସଙ୍ଗୀତରେ ମୋର ଚାଲିଛି ସାଧନା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେମିତି ମନ ଚାହୁଁଥାଏ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଟିକେ ମିଶିବି, କଥା ଟିକେ ହେବି, ଭାବୁଥାଏ ମନ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା। ମୋ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, ସେଇ ଦେଉଳସାହି ଉପି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରିବା ଲାଗି, ଗୋଟେ ଗୀତି ନାଟ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଡକେଇଥିଲେ ମୋତେ। ଜଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇଥିଲି, ଆମର ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ରାହାସ ବିହାରୀ ଧୀରନାଥରେ। ମୋର ସେ ଅନୁଭୂତି ଚିରକାଳ ମନେ ରହିବ, ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ଅଛି। କାହିଁକି କହୁଛି ଏ କଥାଟା, ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଆଦର ମୁଁ ପାଇଥିଲି, ମା ଆଜି ବସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେଇଠି ମୋତେ ପରିଚୟ ମୁଁ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ, ସାରଙ୍କ ସାଥିରେ ପରିଚୟ ହେଇଛି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଅକ୍ଷୟ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, ତା ପଛରେ କହିଥିଲି, ସଙ୍ଗୀତରେ କ'ଣ କେମିତି କହିଥିଲି। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲେ। ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତ, ସେଇଠୁ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ମୋର। ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ସେଠି ହେଇଥିଲା, ସେଠି ମୋତେ ମୋ ମଥାରେ ଗୋଟିଏ ସେ ହାତ ରଖିଥିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦଟେ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଅନୁଭୂତିଟା ମୋର ଜୀବନ ସାରା ମନେ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ସରିଯାଇଛି, ସ୍କୁଲର ଫଙ୍କସନ୍ ସରିଯାଇଛି, ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷଟିଏ, ତୁମ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ୟବହାର, ତୁମର ସବୁକିଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କର। ଯାହା ହଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିଥିଲି ଚାକିରି କାଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଭାଇନା ବସିଛନ୍ତି ଆମର ପରେଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ। ଯାଇଥିଲି ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ, ଦଧିବାନ ମଠରେ ଚାଲିଥିଲା ପାରାୟଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସ୍ୱର୍ଗତ କହିବେନି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କବିଭୂଷଣ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଯାଇଥିଲି। କବିଭୂଷଣ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ କେମିତି, ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ଦେଖିଥିଲି, ସେଇଠି ଭଜନଟେ ଗାଇଥିଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କର। ଏଇଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ତେଣୁ ଏଇ ଅନୁଭୂତି କାହିଁକି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁଣ କର୍ମ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ଉଠେ, ପରିବେଶ
ପରିବେଶକୁ ଯେ ଧନ୍ୟ କରି ଉଠନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନମସ୍ୟ। ସେଇମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଆମେ ଗାଇବା ନିଶ୍ଚୟ। ଜୀବନ ସାରା ମୋତେ ଗାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସରନ୍ତି, ସେ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଭଳି ତାଙ୍କର ଗୁଣ ସବୁବେଳେ ଗାଉଥିବା ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାନେ ପିଲାମାନେ ଗଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାଲିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏତିକି କହିବି ସେଇ ଯୋଗଧର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ପରିବାରକୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରୁହନ୍ତୁ ସେଇ ପରମ ଆତ୍ମା। ଏତିକି କହିବି ତାଙ୍କ କଥା। କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ସତରେ ସେ ଜଣେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଟ୍ୟକାର, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାଟ୍ୟକାର, ଜଣେ କଳାକାର, ଅଭିନେତା। ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସଂସାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ସାରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ମୃତି, ଅନେକ ଗାଥା, ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଅନେକ ସ୍ମୃତିର ଭରା ସେଇ ଭାର ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀପଦ କମଳରେ ଚିର ନମସ୍ୟ। ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଝରି ପଡ଼ୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ମହୋଦୟ। ଆପଣମାନେ ସୂଚିତ କରିବୁ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାକାଶକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିସାରିଛି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସମୟ ନେଇ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବୁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ସଭାକୁ କେବଳ ଆଉ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଆଜିର ଉତ୍ସବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବେଦନ ବାଢ଼ିବି ମଞ୍ଚକୁ ନାଟକାର ବିପିନ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, କବିଭୂଷଣ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଝିଅ ମୈତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟାଙ୍କୁ, ଯିଏକି ନାଟ୍ୟକାର ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଝିଆରୀ ମଧ୍ୟ, ମଞ୍ଚକୁ ନିବେଦନ ବାଢ଼ିବି। ବିଶିଷ୍ଟ କବୟିତ୍ରୀ, ଲେଖିକା, ପରିବାର ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବାବେଗର ସାଂସ୍କୃତିକ ନୌକା ସହିତ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ, ତାକୁ ମଞ୍ଚରେ ନିବେଦନ ବାଢ଼ୁଛି 2 ପଦ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ନାଟ୍ୟକାର ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏହି ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାରେ ଏ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୈତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ମହାନ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ କବୟିତ୍ରୀ। ଆଜିର ଏ ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ତଥା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ମୋର ଯଥାମାନ୍ୟ। ହେଇପାରେ ଆଜି ଭାଷାର ଯାଦୁଘର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବରିଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ତିରୋଧାନ ତିଥି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଏହା ଏକ ପୁଣ୍ୟ ତିଥି। କାରଣ ଏହି ଦିନ ସେ ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସହିତ ମଧୁର ମିଳନ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ଆସିଛି ଯେ ବନ୍ଧୁ, ଆସିଯିବ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତର ଯିବା ବେଳ। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି ଆମରିମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଆମରିମାନଙ୍କ ସହିତ। କାରଣ ଅଭିନୟ ଜଣେ କଳାକାର କେବେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନା। କଳାକାର ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ବଞ୍ଚି ରହେ। ଆଉ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାନ ଜେଜେଙ୍କ ପୁଅ ବିପିନ ଦାଦା। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆଦର କରନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟରେ
ବହୁତ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ଛୋଟ ଦିନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ପାଠ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଡର ଲାଗେ, ବେଳେବେଳେ ବି ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ନ କହିପାରିଲେ ବି ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ବହି ଦେଖିକିରି ଆମେ ବି ଛୋଟ ଦିନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ଦାଦା କେତେ ବହି ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଏତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆମେ ସେୟା ଭାବୁ। ଆଉ ଛୋଟ ଦିନେ ସବୁଠୁ ମନେ ପଡ଼େ ଥରେ ଥରେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ପାଉଁରୁଟି ବିସ୍କୁଟ ସବୁ ଏମିତି କିଣନ୍ତି ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ଆସ ନବ ବୋଲି। ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗେ, ଦାଦା ଡାକୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆରେ ଆରେ ଆସ ମା ନେ, ସେ କହିକିରି ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦିପଦ କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାଟା ମୋର ଧୃଷ୍ଟତା ହେବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ଆମର ଯେଉଁ ଖୁଡ଼ି ଏତେ ଭଲ, ଏତେ ମାନେ ସହିଷ୍ଣୁ, ଏତେ ଆଦର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଦର ସ୍ନେହ ମାନେ ବହୁତ ଆଦର ସ୍ନେହ ସେ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଯୁଗରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ପିଲା ମିଳିବା ବିରଳ। ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପିଲା। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବାପାମାନଙ୍କୁ ଯେ ତମେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲ ଆମ ପାଇଁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ, ବିନା ଏତେ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି, ସେବା ଏତେ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉ। ଆଉ ବାସ୍ତବିକ ବିପିନ ଦାଦା ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ। ଆଉ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୁଁ କହି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମହୋଦୟ। ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବାଢ଼ିବୁ। ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀମତୀ ପୁଷ୍ପଲତା ରଥ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ଆମେ ମଞ୍ଚକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବାଢ଼ୁଛୁ। ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକା, ଲେଖିକା, କବୟିତ୍ରୀ, ଯିଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟିର ସାହିତ୍ୟ, ଢେଙ୍କାନାଳ ମାଟିର କଥାକୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ସାରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମତୀ ଡକ୍ଟର ପୁଷ୍ପଲତା ରଥ ମହୋଦୟଙ୍କ ନିବେଦନ ବାଢ଼ିବି। ଏ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ନାଟ୍ୟକାର ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ପଦ ଭାବକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବେ ଏହି ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶରେ, ଏହି ମହାର୍ଘ୍ୟ ପର୍ବରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟାଏ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥାଏ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ବହୁଥାଏ, ଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବହୁଥାଏ। ଭାଷା ଜାତିର ଦାୟଦ ରୂପରେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଯେ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ରୂପରେ ସମାଜ ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେ ହାରିଯାଇ ନଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କରି ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନାଟ୍ୟକାର ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେ ପିଙ୍ଗଳାର ରାତ୍ରି, ଯାହାର ଆଜି ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟିର ଉନ୍ମୋଚନ ହେଉଛି, ସେହି ନାଟକଟିକୁ ଦୁଇଥର ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଟଲଗରେ ଯାହା ବହିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ହୁଏତ ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଙ୍ଗଳା ଅବଧୂତଙ୍କର 24 ଗୁରୁ ଭିତରୁ ପିଙ୍ଗଳା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁ। ପିଙ୍ଗଳା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଯେଉଁ ପରମ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ପରମ ଧନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଟିକକ ଦିଏ, ସେ ଟିକକ ଅନ୍ତତଃ ସେ ନାଟକରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଛି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଜି ଏ ଅବସରରେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବାକୁ ଡାକିଥିବାରୁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ପିଙ୍ଗଳଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନଟିଏ ସେ ଯାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ
ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିବାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀମତୀ ପୁଷ୍ପଲତା ରଥ ମହୋଦୟା।